तक आप जी की सेवा में हाजिर ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अमृत ज्ञान है मानक भगत गुरु ग्रंथ साहिब उदद वंदों करिय अनुराग गजन भजन मन खालसा खालसा पूजन जोग दास गोबिंद फतेह खालसा दस परस मिटे सोग आत्म रस जानी सोहा खालस देव प्रभ मैं मोह मैं दास मैं रंजित नाहि भेद सर्व सरोमन खालसा जो पंथ सुखदाए एक बिन गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी वर्ण सकै महिमा जो त्यारी हम न सकत कर सिफत हमारी आप रहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत हमारी आप रहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई भयो शब्द सब हिन सुन पायो देखियो रुदर बहर जब आयो भयो शब्द सब हिन सुन पायो देखियो रुदर बहर जब आयो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ आप जी अत्यंत वडभागे हो जो कि सतगुरु साहब जी की पवित्र पावन गोद विच संध्या के दीवाना दी हाजरियां भर के सोदा रहराज साहब जी के पाठ सरवण कीते हैं। उपरंत गुरु पंथ के महान कीर्तनीय सत्कारयोग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर जी के जथे पासों आप जी ने गुरबाणी के कीर्तन का आनंद माणिया है और आप सारे खालसे का सिरजना दिवस मना रहे हैं। खालसा काल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो खालसा साजिया है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ। तीजी आवाज ते भाई दया राम सौखती खत्री वासी लाहौर शहर उठ के चरणों से हाजिर होया कहन लगा महाराज मेरा सीस हाजिर है। महाराज मेरे तो भुल हो गई कि मैं आप जी की पहली आवाज ते नहीं आया। आखो सतनाम श्री भोले हो गई भी महाराज मैनू चाहिए सी कि तुसी जदों पहली बारी आख्या तो मैं उस वेले आ जाता तो महाराज मैं अपना सीस तुहाडे चरणों च भेटा करदा। तुहानू तीन आवाज़ां देनियां पईयां ने जदों कि बाणी कहती है भी सारा कुछ ही गुरु का ही है तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाइए सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर साचे भाव। पर महाराज मैं तीजी आवाज ते आया मेरी गुस्ताखी माफ करो।
ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਦਇਆ ਰਾਮ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੀਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬੰਬ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੈਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलन से कैसे लड़ पाऊं। पातशाह मैं ना तकड़ी तोलनी जानदा, मैं तलवार फड़ के मैदाने जंग च लड़ना नहीं सीखिया। चिड़ी उड़दी ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫੜਫੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਰਤ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੜੀ ਉਡੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਮੁਗਲਨ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਊਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਟੇ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇਲੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਜਲੂਮਾ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। जिन की जात गोत कुल माही, सरदारी भी नहीं कदाही, उन्हीं को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम। बाजा वाले पातशाह ने सीस लैके दूजी वाली तेग लहू नाल भिजी लैके आए। भाई धर्मचंद वासी हस्तिनापुर ने अपना सीस भेंट किया। ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੁਖਮ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਦਵਾਰਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਛਕੂਏ ਕੁਣਕੇ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਛਕੂਏ ਕੁਣਕੇ ਕੇ ਭਾਜ ਗਏ ਕਿ ਠੁਣਕੇ ਸੇ, ਉਹ ਪਿਛੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ।
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜੇ ਸੀਸ ਲਏ ਸੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਹਿਨ ਸੁਨ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇਗ ਦੇ ਝਟਕਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਰੁਦਰ ਵਹਿਰ ਜਬ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਭਲੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਨੇ ਸਕੇ ਪਛਾਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੋਸ਼ ਮਹਿ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਧਰੇ ਜੁਗ ਨੈਣ। ਔਰ ਮੇਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਗਏ ਗਏ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਚਰ ਸੁਖਦ ਕਹਿ ਬੈਨ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਅਬ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਮਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਣਾ ਹੋਏ ਖਸਖਾਸ ਦਾ, ਹੋਏ ਧੂੜੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਧਸੈ। ਆ ਖਸਖਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਸਖਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ, ਬੜਾ ਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਸਖਾਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਸਖਸ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਛਤਰ ਝੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹੋ ਭਾ ਤੁਮਹਿ ਸਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ,
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਰਬਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹ ਜਾਣਈ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਖਾਲਸੇ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਰੰਚਕ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਪਾਦਿਅਤ ਲੀਨ ਅਨੂਪ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਰ ਗਲ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਨਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਗਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੂੰਦ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੂੰਦ ਆ। ਦੱਸੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਕਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੇ ਪੰਚ ਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਮਾਨੀ ਉਪਮਾ ਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚੋ ਪਾਡ ਪਰ ਮਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਮੈ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਾਂਡਵ ਤੇ 6ਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਏਕ ਮੇਕ ਹੋਵੇ ਮਿਲਤ ਜਿਮ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਗਣ ਫੌਜ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਬਹਿ ਗਏ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਪਤ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਦ, ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ, ਅਰਜਨ, ਸਹਿਦੇਵ ਤੇ ਨਕੁਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ 6 ਖੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਠਮ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ, ਆ ਛੇਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬਾਡਿਓ ਹਿਲਾਦ, ਅੱਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਵਿਰਸੇ ਬਦਨ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਇਆ ਸਦਨ ਪਦ ਦੀਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਧ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ बेटा गुरु तेग बहादुर का, पोता गुरु हरगोबिंद जी का, पड़ोता श्री गुरु अर्जन देव जी का, नाती श्री गुरु रामदास जी का। महल 10वां बैसाखी के दिनों संमत 1756 बिक्रमी को तख्त केसगढ़ साहब के मल्हान, मल्हान कहते थान ते स्थान ते केसगढ़ के मल्हान खालसा पंथ सृजन किया, सभी को नीलंबर पहराया, वही वेश अपना किया। सारिਆਂ ਨੂੰ नीला बाणा पवाता, नीले चोले नीले दुमाले सजाते ते अपना भी भेष ਉਹੀ कर लिया। ते जो बाणी च लिखा भाई गुरदास सिंह जी ने कि तकुदे सिंह पुछंगिए नीलंबर धारा, तेरे आगे कोई ना ठहरियो भागे सरदारा। 10वें पातशाह सिंहां ते खुशी कर रहे ने, बाहरला रूप भी बदल रहे ने, अंदरों मन की अवस्था भी बदल रहे ने, आत्म ज्ञानी बना दिता है। परवारत होए पंच ते, पंजा सिंहां दे विचकार खड़े ने, आले दुआले पंज सिंह खड़े ने। मेरे आए सुख दाए, महाराज ना पंजा नूं लैके बाहर आ गए ने। सादर निकट बिठाए कर, अपने कोल सत्कार नाल बिठा लिया है। मेरे पर्यंक डसाए, आप पलक ते पातशाह बैठ गए ने। सबन सुनावन कारने, सारी संगत नूं सुनाउण वास्ते बोले ने। ਉੱਚੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਿਓ ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਜਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਂ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲ ਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਲ ਵਾਹੋ, ਬੀਜ ਪਾਓ, ਚੰਗਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸੁਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਸਵਾਰਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ।
ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਡਾਢਾ ਕਰਾਂਦੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਏ 30-40। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 30-40 ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਏ ਜੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਢੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। 100-200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਂਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਗਾਂਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਅੱਗ ਕੌਣ ਲਾਵੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਣਕ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ 10-12 ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸਲੋਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਵੜ ਲਏ ਤੇ 5-4 ਕੁੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ 5-7 ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਡੰਡਾ ਸਲੋਤਰ ਫੇਰਿਆ ਤੇ 2-4 ਦੇ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਮਾਰੋ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਛਾਲ। ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਛਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ? ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਕੱਲਾ ਲਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾ ਲੈ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕੱਪੜਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਬਾਹ ਬਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਹਿਣਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੇ ਤਾਰਬੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਭੇ ਪੰਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ 5 ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਨ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਤਿੰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਜਾਣੋਗੇ। ਭੇਦ ਰਹਿਓ ਨਹਿ ਰੰਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਉ ਪਈ ਸੁਣ ਪਿਕ ਸੰਗਤ ਸਭ ਬਿਸਮਾਨੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ ਕਿਛ ਨਾਏ ਜਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰਖਨ ਕਰਤ ਲਖੇ ਨਹਿ ਕਾਹੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਰਮ ਬਲੋਕ ਤਰਾਸ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਨੰਗੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਚਰਜ ਚਰਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹਨ। ਲਖ ਸਕੇ ਅਦਕ ਮਤ ਧਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਰੰਗ ਵਿਸਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੋ ਕਸੌਟੀ ਕੋ ਸੰਭਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹੇ ਕਹੇ ਪਛਤਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਪੰਚੋ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੀ ਰਾਖ ਲੀਨ ਪਤ ਮਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਧਰ ਧੀਰਜ ਉਦੋ ਪਦ ਲਹਾ, ਉੱਚਾ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕੁਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਤ ਰਹੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਠੇ ਬੌਰ ਗਮਨੇ ਸਦਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਪਰਖਤ ਸਿੱਖਨ ਭਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਦਿਨ ਦਿਓ ਬਿਤਾਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਟਿਕ ਦਾਸ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਨਹਿ ਪਰਖੇ ਗੁਰ ਕਰਮ ਭਲੇਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਨਿੰਦਾ ਕੀਨ ਕਨੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਖਣ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਢੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਅਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪੰਥ ਉਪਾਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਥ ਸਾਜਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਕੇ ਕਰੂਰ ਸੁਭਾਓ, ਪਰ ਡਾਢੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਾਚੇ ਗੁਣ ਲਖ ਨਾ ਸਕਾਊ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, 5 ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਤ ਅੰਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਜਬ ਪ੍ਰਤਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁਦਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੁਖਤ ਜਤਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ ਜਾਗੇ ਸੋ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੋਚ ਕੀ ਸਕੀਨ ਸਦਿਸ ਕਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਮਾਂਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਵਿਦਵਤ ਨੀਰਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬੰਦ
कंध कस तजी उतीरा। और फिर सच्चे पातशाह ने एक शहरा सजाया है। करियो अपर धर कट कस तीरा। और महाराज जी सच्चे पातशाह नवा शहरा चोला बस्तर शस्त्र पहने ਹਨ। हीर शरीर पैर बर बीरा। ਮਾਂ ਬਰੀ ਜੋਧੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। केस पास शब रास सुधारे। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। जूरो कर बंदी दस्तारे। और जूड़ा करके सीस पे दुमाला चढ़ाया दस्तार सजाई है। ऊपर जिगा राख रमणीका। उत्ते बड़ी सोहनी जिगा कलगी लाई है। कलगी धरी तुंग बिदनीका। उत्ते कलगी ते जिगा सजा के बाजा वाले पातशाह सजे धजे हन। खड़गन खंग बंद कट संगा। और कमर कसे दे विच गात्रे श्री साहब सजाई है। तनक हाथ गए सुंदर रंगा। और बड़ा सोहना धनुष हाथ विच सजाया है। भूषण ताऊ दीन कर बंकी। और मुशहरे ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਚੜਾਏ ਹਨ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝਗੜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਠੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਲੂਏ ਦੇ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਹਣ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਹਨ। आसन कर बैठे अकलंकी। ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੰਕ ਸਰੂਪ, ਨੇਕ ਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਾਲਰ ਵੇਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। निज स्वरूप चितवे कर ध्याना। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। इस प्रकार सुकीन बधाना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। उगे भान ते अंतर जामी। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ राहत पंथ चलावन कामी। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। उठ कर गमने तज कर आसन। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। निक्स दुर्ग ते पान सरासर। ਮਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਸਜਾਇਆ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਸਜਾਇਆ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜੇ ਨੇ। निमरी लोक हजारों होत। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। पावन बने दर्शको जोवत। ਆਓ ਨੇਤਰ ਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। छड़ तो रंग आए तिस थाने। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ जहाँ बैठ सिख परखन ठाने। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਛੂ ਮੰਤਰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਗੇ। नाम केसगढ़ है तिस केरा। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। उत्पत पंथ होन थल हेरा। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। बैठे आए चाननी तरे। ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਰਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। सुबट सिख सैंकर तहे खरे। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ, ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਦਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। अब अमोल लोचन अनियारे। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ।
ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ ਟਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ਦ ਇੱਕ ਬਾਸਨ ਮੰਗਵਾਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਦਰਵ ਕੋ ਜਲ ਸੋਚੇ ਨਵਾਵਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਿਡਾਵੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਛਿੱਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰੀ ਖਾਸ ਰਹਿਤਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1400 ਰਹਿਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਵਾਲੀ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਨਾਲ 5-7 ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਵਾਲੀ ਗਾਗਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੇਜ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾਲ ਤੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਸਰਬਲੋ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਗੇ ਰਖਵਾ ਬਨ ਕੀਓ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਟਾ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਏਕ ਹੱਥ ਮਹਿ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਫੇਰਨੇ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਖੰਡਾ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਟੇ 'ਚ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇਜ ਤੇਜ ਜੋ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੱਧ ਬਖਾਣੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਨ ਬਦਤ ਬਾਣੀ ਅਬਰਾਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜੋ ਖਰੇ ਅਗਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ, ਦੁਮਾਲੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਟਤ ਜਵਾਹਰ ਜਨ ਸਮਦਾਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ 500-400 ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 500-400 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੁੱਠਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਗਾ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਹਨ। ਰੁਚਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗ ਸਜਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਪ ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਜਪ ਜਾਪ ਕੇ ਜੋ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕਿਰਮ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਸਵਈਓ ਪੜਬੋ ਕੀਨਾ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਪੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਈਏ ਪੜਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਚੌਪਈ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ ਚੌਪਈਏ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਓ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਨ ਝਟਕ ਆਏਗੇ ਦੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਾਤੇ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਤਾਰ, ਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਕਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਰਿਆ ਜਹਾਰਿਆ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।